শুরু করছি স্টেডিয়াম বুলেটিন। জয় জ্যোতি রয়েছে আপনাদের সঙ্গে। আজকে স্টেডিয়াম বুলেটিনে স্পেশাল ইন্টারভিউ দেখাবো। এবং এই যে বেশ কিছুদিন ধরে রোহিত শর্মা নিয়ে একটা বিস্তর নাটক চলছে ভারতীয় ক্রিকেটে, এই প্রসঙ্গে কারা কি বলেছেন আমরা দেখেছি। রোহিত কি আদৌ খেলবেন 2027 ওডিআই ওয়ার্ল্ড কাপ, নাকি রাজনীতির জন্য তাকে বসে যেতে হবে? রোহিত শর্মার যদি ফিটনেস দেখি, রোহিত শর্মার যদি পারফরমেন্স দেখি, তাহলে রোহিত শর্মা অবশ্যই যোগ্য দাবিদার 2027 ওডিআই ওয়ার্ল্ড কাপ খেলার জন্য। কিন্তু বাদ সাধছে গৌতম গম্ভীর এবং চিফ সিলেক্টর, এখনো চিফ সিলেক্টর রয়েছেন অজিত আগারকার। আর কতদিন থাকবেন সেটা অবশ্যই প্রশ্নের মুখে তিনি। তবে আমরা এই বিষয় নিয়ে আজকে কথা বলেছিলাম রোহিত শর্মার কোচ দিনেশ লাডের সঙ্গে। তিনি কি বললেন এক্সক্লুসিভলি কলকাতা টিভিকে শোনাবো। रोहित शर्मा को लेकर कई सारे स्पेकुलेशन है। आपने देखा कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज जब हो रहा था उस टाइम में भी लॉर्ड्स ओडीआई से पहले ऐसा बोला गया था कि रोहित शर्मा का शायद आखिरी ओडीआई मैच है ये, और कई सारे स्पेकुलेशन। आपको क्या लगता है बीइंग अ कोच ऑफ रोहित शर्मा कि 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप जो कि ज्यादा दूर नहीं है, उस ओडीआई वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा खेलेगा या नहीं खेलेगा? क्योंकि लॉर्ड्स ओडीआई के टाइम बहुत ही ज्यादा स्पेकुलेशन था और उसमें हमने देखा कि क्या ताबड़तोड़ इनिंग्स खेले हिटमैन। एक्चुअली 100% खेलेगा। उसका कारण मैंने बहुत बार बोला है, बहुत मीडिया को बताया है। बिकॉज कि जब T20 वर्ल्ड कप होने के बाद इमीडिएटली उसने रिटायरमेंट लिया था। वो चाहता था कि T20 ऑलरेडी वर्ल्ड कप जीता है। बेसिकली कैसे था कि रोहित 2011 के वर्ल्ड कप में बाहर गया था, नहीं था, तो उसके दिमाग में अंदर था कि मुझे वर्ल्ड कप जीतना है, मेरे हाथ में वर्ल्ड कप देखना है। और अनफॉर्चुनेटली 2015 का वर्ल्ड कप जो इधर हुआ था, 2019 का सॉरी, हम लोग सेमीफाइनल में हार गए थे। लेकिन 2023 का हम लोग फाइनल में हार गए अंडर इस कैप्टनसी। तो उसके बाद और ऐसे देखने गए तो टेस्ट क्रिकेट में भी वो चाहता था कि धोनी के बाद ऐसा कप्तान बन जाता था जो टेस्ट क्रिकेट भी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता, वनडे का भी चैंपियनशिप जीता, T20 में चैंपियनशिप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीता। धोनी के बाद ऐसा कोई नहीं है धोनी के अलावा। तो वो भी चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हम लोग बाहर गए तो इमीडिएटली उससे रिटायरमेंट ली। अच्छा, बट वर्ल्ड कप के लिए 50 ओवर से वर्ल्ड कप के लिए वो वेट कर रहा है। बिकॉज उसके दिमाग के अंदर है कि मेरे हाथ में वर्ल्ड कप दिखना चाहिए, क्योंकि उसने मिस किया है 50 ओवर का वर्ल्ड कप। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा 2027। जो फिटनेस में भी उसने ध्यान अच्छा दिया है, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग में आपको तो दिक्कत ही नहीं दिख रही है। और फॉर्म में भी है, अभी इतना बढ़िया शतक ठोका उन्होंने लॉर्ड्स में, और फिटनेस भी बहुत अच्छा है। और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेल रहा है ना, कि ऐसा भी आड़ा टेढ़ा नहीं खेलना है दूसरे खेलना। जो 50 ओवर क्रिकेट को चाहिए, पहला स्टे कर रहा है प्रॉपरली, उसके बाद थोड़ा अटैक कर रहा है, तो प्रॉपर क्रिकेट खेल रहा हो तो सवाल ही नहीं, उसको खेलना ही है वर्ल्ड कप। तो रिटायरमेंट लेने का बात ही नहीं है। कोच गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर, जिस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है इन दिग्गजों के साथ, रोहित शर्मा या विराट कोहली के साथ जिस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं यहाँ पर गौतम गंभीर और खास करके चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर, ये जो हो रहा है ये सागा, ये लेकर खुश नहीं है बीसीसीआई टॉप ऑफिशियल। आपका क्या राय है इस बारे में? कुछ अच्छी तरह से हैंडल कर सकते थे ये? देखिए, उनका जो पर्सनल है उसके लिए मैं इसके कुछ कॉमेंट नहीं कर सकूंगा। बट मेरा एक ही है कि रोहित 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए और वो खेलेगा। कौन क्या उसके बारे में सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, दैट मैं उसमें इंटरफेरेंस नहीं करूंगा। शायद से जो उनका लुकआउट है, वो क्या करना नहीं क्या करना है, वो बोर्ड का लुकआउट है, सिलेक्टर का लुकआउट है, उसमें मैं इंटरफेयर मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे उसमें कॉमेंट कर सकता हूँ। बट हाँ, मेरा एक ही है कि उसको 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, दैट्स ऑल। विराट और रोहित दोनों को ही आप देख रहे हैं? बहुत वेट उन लोग जो क्रिकेट खेल रहे हैं, और किधर ऐसा नहीं लग रहा है ना कि अनफिट है या कुछ गलत ही हो रहा है। कैचेस रोहित ने अच्छे लिए,
विराट बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, तो सवाल ही पैदा होता है उनकी, क्योंकि दोनों खेलने ही चाहिए 100%, और वो खेलने से थोड़ा फायदा भी होगा इंडिया को, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में विराट है, ओपन में रोहित अच्छा कर रहे हैं, डेफिनेटली सीनियर प्लेयर है तो फायदा ही होगा ना। আমরা শুনলাম দিনেশ লাট রোহিত শর্মার কোচ, তিনি কি জানালেন, এবং তিনি কনফিডেন্ট, আত্মবিশ্বাসী যে 2027 ওডিআই ওয়ার্ল্ড কাপ খেলবেন রোহিত শর্মা। 2019 তিনি খেলেছেন, 5টি শতরান করেছিলেন। 2023-এ তো তিনি ক্যাপ্টেন ছিলেন, দুর্ধর্ষ পারফর্ম করেছেন এবং ভারতীয় দলও ফাইনাল খেলেছে। তবে ওই যে সো নিয়ার ইয়েট সো ফার, মানে ওয়ার্ল্ড কাপ ট্রফিটা, ওডিআই ওয়ার্ল্ড কাপ ট্রফিটা স্পর্শ করা হয়নি। তাই 2027 ওডিআই ওয়ার্ল্ড কাপ ট্রফিটা স্পর্শ করতে চাইবেন অবশ্যই রোহিত শর্মা, এবং সেটাই বললেন দীনেশ লাট, রোহিত শর্মার কোচ। তিনি বললেন যে তিনি আত্মবিশ্বাসী, রোহিত শর্মা খেলবেন। দেখা যাক, আমাদের চোখ থাকবে সেদিকে। এবার আসছি একটু অন্য খবরে, সেটা হচ্ছে যে 3 নম্বর স্পট, 3 নম্বর পজিশন ভারতীয় টেস্ট স্কোয়াডে, সেটার সুরাহা বোধহয় অবশেষে হলো, কারণ দেবদত্ত পাডিক্কাল 167 রানের রেকর্ড ইনিংস খেললেন শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। ম্যাচে কি হলো না হলো সেটা পরের বিষয়। দেবদত্ত পাডিক্কাল 3 নম্বরে নেমে 70-এর উপর স্ট্রাইক রেটে দুর্ধর্ষ ব্যাটিং করলেন। হয়তো অনেকে বলবেন যে শ্রীলঙ্কার যা বোলিং লাইন আপ, তাতে এটা আর এমন কি হলো। তবে যে টিমের বিরুদ্ধেই হোক, যখন এরকম একটা ড্যাডি 100 আসে, তখন সেই প্লেয়ারের আত্মবিশ্বাস কিন্তু বিরাট বেড়ে যায়। তাই সাই সুদর্শন এই মুহূর্তে হয়তো আফসোস করছেন। তবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট 3 নম্বর পজিশনের জন্য যে ধাঁধাটা, সেটার উত্তর বোধহয় পেয়ে গেলেন আজকে গলে এই ধরনের একটা ইনিংস দেখার পর দেবদত্ত পাডিক্কালের ব্যাট থেকে। ওই জন্যই বলে যে যখন মানে সুযোগ পাচ্ছ তখন সেটা কাজে লাগাও। আমার মনে পড়ছে রোহিত শর্মার একটা প্রেস কনফারেন্স, ইন্ডিয়া ভার্সেস ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ চলাকালীন তিনি প্রেস কনফারেন্স করেছিলেন 3 বছর আগে। তিনি বলছিলেন সেখানে যে যখন সুযোগ আসবে সেটা এনক্যাশ করো, কে বলতে পারে হয়তো এরপর আর কোনো সুযোগই পেলে না। তাই ওটাই বলার যে এই যে সুযোগটা পেয়েছেন দেবদত্ত পাডিক্কাল, তিনি প্রস্তুতি ম্যাচেও ভালো পারফর্ম করলেন এবং একই সঙ্গে এই টেস্ট ম্যাচেও দুর্ধর্ষ পারফরমেন্স। তাই অনেক অনেক অভিনন্দন দেবদত্ত পাডিক্কালকে। ইন্ডিয়ান ক্রিকেটের খবর বললাম, এবার আসি বাংলাদেশ ক্রিকেট নিয়ে। বাংলাদেশ ক্রিকেটে আজকের এই দিনটা, মানে এই যে তারিখটা 16ই আগস্ট, তারা কিন্তু কোনোদিন ভুলবেন না। মানে বাংলাদেশ ক্রিকেটের সঙ্গে যারা জড়িত, বাংলাদেশ ক্রিকেট অনুরাগী, তাদের কাছে 16ই আগস্ট দিনটা অমর হয়ে থাকবে। কেন অমর হয়ে থাকবে? কারণ এটা ওডিআই বা টি20 নয়, টেস্ট ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করলো বাংলাদেশ। বাঘেদের গর্জন শোনা গেল অস্ট্রেলিয়ায় এবং 9 উইকেটে পরাজিত অস্ট্রেলিয়া। এর থেকে ভালো আর কি হতে পারে? হাসান মাহমুদ ইতিমধ্যেই লাইমলাইট কুড়িয়ে নিয়েছেন। তানজিদ হাসান তামিম দুর্ধর্ষ ব্যাটিং করেছেন, মেহেদি হাসান মিরাজ দুর্ধর্ষ বোলিং করেছেন। এই সব বিষয় নিয়ে কলকাতা টিভি সুপার এক্সক্লুসিভলি কথা বলেন প্রাক্তন বাংলাদেশ অধিনায়ক হাবিবুল বাশারের সঙ্গে, যিনি এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়াতেই রয়েছেন। কলকাতা টিভিকে এক্সক্লুসিভলি কি জানালেন প্রাক্তন বাংলাদেশ অধিনায়ক হাবিবুল বাশার, শোনাবো। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিরাট জয় বাংলাদেশের, এটা কি বাংলাদেশ ক্রিকেটের নবজাগরণ? না, বাংলাদেশের নবজাগরণ না, বাংলাদেশ ক্রিকেটের জাগরণ অনেক আগে শুরু হয়েছে। ইট ইজ এ স্টেটমেন্ট ফ্রম বাংলাদেশ ক্রিকেট, বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় ম্যাচ টেস্ট ম্যাচ জিততে পারে। এই বিরাট জয়ের পিছনে 3 হাসান রয়েছেন, একজন তানজিদ হাসান তামিম, আরেকজন হাসান মাহমুদ, আরেকজন মেহেদি হাসান মিরাজ। এদের পারফরমেন্স নিয়ে কি বলবেন? না, আই থিঙ্ক দিস থ্রি পারফর্ম ভেরি ওয়েল, বাট আমরা তো বলতে পারি না যেখানে তাসকিরের কিছু স্পেল, এবাদতের স্পেল, মেহেদি হাসান মিরাজের কন্ট্রিবিউশন, ক্যাপ্টেন শান্তোষ কন্ট্রিবিউশন। So I think it was a total team effort from Bangladesh cricket. হাসান মাহমুদ নিয়ে খুব চর্চা হচ্ছে, শুধুমাত্র বাংলাদেশ মিডিয়া বা ইন্ডিয়ান মিডিয়াতে নয়, ওয়ার্ল্ড মিডিয়াতে। এই ছেলেটাকে নিয়ে কি বলবেন? হি ইজ এ স্পেশাল ট্যালেন্ট ডেফিনেটলি। আমাদের পেস বোলিং ইউনিটে আরেকজন স্পেশাল ট্যালেন্ট, যেখানে ম্যাচ চেঞ্জ করে দিতে পারে। It's a something good for Bangladesh cricket
এখানে পেস বোলিং ইউনিটটা শক্তিশালী হচ্ছে। হাসান ডেফিনেটলি সামওয়ান স্পেশাল হু ক্যান গেট উইকেটস ফর দ্যাট। বাংলাদেশ এই মুহূর্তে 5টি ম্যাচের মধ্যে 3টিতে জিতেছে, একটিতে হেরেছে এবং একটি ড্র। WTC র্যাঙ্কিং এ 4th পজিশনে। বাংলাদেশ কি WTC ফাইনাল খেলার ক্ষমতা রাখে, কি বলবেন? টাইম উইল টেল, বাট উই আর কনফিডেন্ট। আমরা ভালো স্টার্ট করেছি, আমরা এটা কন্টিনিউ করতে চাই। স্টেডিয়াম বুলেটিন আজ এইটুকুই। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগছে। ডিফারেন্ট স্টোরি এবং এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ আপনারা পাচ্ছেন। এভাবেই সঙ্গে থাকুন এবং দেখতে থাকুন কলকাতা টিভি, রাত দিন 7 দিন।